Yeah, good evening and welcome to our NESA Academy. And as Mr. Manoj said, the objective of our institute is to at least get at least one job to every person who get into this competitive mode of examination. Why we have started this NESA Academy? This is a branch of India for IAS Academy. Generally, in India for IAS Academy, we coach students for UPSC examinations and KPSC examinations. Of course, everybody wants to become a top bureaucrat and everybody would like to become an IAS officer, IPS, IRS or IKS officer. But nonetheless, every year UPSC is recruiting starting from 1,000 to maximum 2,000 posts. And the persons who are appearing in the UPSC examinations, more than 10 lakh aspirants are appearing in the UPSC civil service examinations. So out of 10 lakh, if only 2,000 are getting selected, what about the future of more than 9 lakh and odd aspiring students who would like to become officers in the government of India or state government? So looking from this angle, we thought that whoever could not clear, at least we should get a job for them. And the job security should be there. That doesn't mean that once they get into staff selection, the posts conducted for the posts which are advertised to Staff Selection Commission, they need not stay here alone. The Staff Selection Commission could become a springboard to get into IAS also. Why? Once you become one job in your hand, you will be more confident and you are self-satisfied. One job is there in your hand. That's why I advise every one of you to get at least one job and don't become a burden to your parents also. So from the, see, as I said, UPSC is annually announcing for about 2,000. But in next 1 year, the government of India announced that they were going to recruit for more than 10 lakh jobs. 10 lakhs is a huge job market. So that's why there is every chance of you to get into the one or the other jobs in these 10 lakh jobs. That's why I want you students or you aspirants to get into this examinations more. And secondly, the preparation is also akin to UPSC and KPSC civil services examinations. This will also to some extent help you to get prepared for this examination. And see, looking at the essay, suppose if you in the Staff Selection Commission, if you get into become a tax inspector, you can think of becoming an additional commissioner of income tax. Likewise, if you are selected as an assistant in the Central Secretary Service, you can ask for to become a joint secretary to Government of India. This is something like IAS officer only. IAS officer may become additional commissioner, but at least he can become a joint commissioner. There in income tax department, they become commissioner, at least you can become additional commissioner. So there is not much difference in the long run. And secondly, when you get into these services, and two-thirds of the part of services, you're going to stay in your own state only. Don't think that all of you will be dumped into some other state. So this is the advantage of Staff Selection Commission force. And unfortunately, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜಾಬ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ these are all taken away by the North Indian states. That too, especially some 4-5 states only knocking off all these posts. That's why our especially Karnataka students, they are generally definitely better in general English and many of the subjects. Unfortunately, they are not in the mode of competitive examinations. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯುಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಅವಾಗ ನಾನಿದ್ದಾಗ 36 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಎರಡೇ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕಿರ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ.
ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ we from the NESA Academy, we started this course to train all of you to get one or other job in the through Staff Selection Commission. ನಮ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ in the UPS through UPSC or KPSC. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನೋ ತುಂಬಾ UPS ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, UPSC ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, KPSC ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲೋ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 30,000-40,000 ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,29,000 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 1,29,000 ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಥಿಂಕ್ ದಟ್ 2,000 UPSC ಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು UPSC 50 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ 50-60 ವರ್ಷ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1,29,000 ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಎವರಿ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೌರವ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೀವುಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಫ್ರಮ್ ದ NESA Academy ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ರೆ ಅವರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಯುಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್, ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೋಚ್. ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರೋರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ನೀವು ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಕು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ಯು ವಿತಿನ್ 3 months or within 6 months to get one or the other job through our academy. Thank you all the best. God bless you.